Next is food chains and web. कहते we have formed a series of organisms feeding on one another. ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 15.4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ aquarium ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ aquatic ਐਨੀਮਲ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ aquatic ਐਨੀਮਲ ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਕ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਹਾਊ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਗਰੁੱਪ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਖਾਊ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ aquatic ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਇਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਹੂ ਇਟਸ ਹੂਮ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਏ ਚੇਨ ਬਣਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ aquatic ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ aquarium 'ਚ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ aquatic ਫੂਡ ਚੇਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ aquatic ਫੂਡ ਚੇਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦੀ। फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन की ने aquatic प्लांट्स ने, मतलब उत्थे फाइटोप्लैंकटन होने चाहिए ने। aquatic प्लांट्स उन्होंने खाएंगे छोटे छोटे एनीमल्स, उन्होंने कह देने असी यू प्लैंकटन। यू प्लैंकटन नूं खाणगियां स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस नूं खाओ लार्ज फिश शार्क। साडा तां aquarium इत्थे ही खत्म हो जू। फाइटोप्लैंकटन, यू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, पर पूरा जे असी सी वगैरह की गल करिए तो स्मॉल फिश खाऊगी लार्ज फिश शार्क वगैरह। ये थोड़ी aquatic फूड चेन आ, हमेशा याद रखना कि ये स्टार्ट करनी आ फाइटोप्लैंकटन जिहड़े aquatic प्लांट्स तो ने उन्होंने खाणगे यू प्लैंकटन, फिर स्मॉल फिश, दैन वन इज लार्ज फिश। इस एक्टिविटी यू हैव फॉर्मड ए सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तुसीं एक ऑर्गेनिज्म की सीरी बनाई आ दैट फीडिंग ऑन वैन एन अदर, जिहड़े एक दूजे ते फीड करते हैं। सीरीज़ और ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लैवल फॉर्म ए फूड चेन। ऑर्गेनिज्म की सीरीज़ जिहड़े टेकिंग पार्ट एट वेरीअस बायोटिक लैवल लिविंग लैवल के उत्ते जोड़े पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो एक फूड चेन बनाते हैं। फूड चेन मीनस वैन वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर फॉर फूड इज नोन एज फूड चेन। फूड चेन दे विच एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ते डिपेंड करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे तो लौटा है। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड फ्रॉम वन एन अदर, एक दूजे तो फूड लेंदे आ। सीरीज ऑफ एक सीरी आ, उन्होंने असी फूड चेन कहने आ। सीरीज मीनस एक चेन आ। ईच स्टैप और लैवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लैवल। हुण हरेक एक स्टैप नूं वो ट्रॉपिक लैवल कहंदे ने। फाइटोप्लैंकटन फर्स्ट ट्रॉपिक लैवल आ, सैकेंड ट्रॉपिक लैवल आ। ऑटोट्रॉप्स ते प्रोड्यूसर का हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लैवल होगा, वो फिक्सअप करते हैं सोलर एनर्जी नूं एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हिटरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स, ते वो एनर्जी वो किन्हां दे लई अवेलेबल करते हैं, कंज्यूमर वास्ते। हुण जिहड़े हार्बीवोर्स ने उन्हां नूं असीं प्राइमरी कंज्यूमर्स कहने आ, वो सैकेंड ट्रॉपिक लैवल ते आउंदे ने। स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर at the third, and large carnivores or the tertiary consumer form the fourth tropic level। पहले ट्रॉपिक लैवल ते प्रोड्यूसर्स आ गए, सैकेंड ट्रॉपिक लैवल ते थोड़े कोले कंज्यूमर्स आ गए, पर वो कंज्यूमर्स थोड़े कोले की ने स्मॉल कार्निवोर्स। पहला हार्बीवोर्स होणगे जिन्होंने असी सैकेंड ट्रॉपिक लैवल कहा आ, जिन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते आ। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स दे विच साडे कोले हार्बीवोर्स आ जाने ने, उस तो बाद साडे कोले स्मॉल कार्निवोर्स आ जाने ने, उस तो बाद साडे कोले लार्ज कार्निवोर्स आ जाने ने, टर्शरी जिन्होंने कंज्यूमर्स कहने आ। हुण कंज्यूमर्स दी उन्हें 3 टाइप्स दित्तियां ने। पहले प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोर्स ने,
ਸਕੈਂਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਮਾਲ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਜ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਰਥ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਆ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ, ਸਕੈਂਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਰੋਗ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਈਗਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ, ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ ਆ, ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਫਰੋਗ ਨੇ, ਸਮੌਲ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਈਗਲ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਰਥ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਆ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਫੋਰਥ ਆ, ਫਸਟ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਆ। ਫੂਡ ਵੀ ਈਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਊਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਫਲੋ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਫਰੋਮ ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਐਨਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ the autotrophs capture the energy present in the sunlight and convert it into chemical energy। autotrophs sunlight ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ chemical એનર્ਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। this energy supports all the activities of the, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। autotrophs ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ goes autotroph ਤੋਂ heterotroph ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ decomposers। we say in the chapter source of energy ਦੇ ਵਿੱਚ when one form of energy is changed to another। source of energy ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਲੋ ਆਫ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਸਟਰੀਅਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਟੈਰਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ। ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 1% ਐਨਰਜੀ। 99% ਐਨਰਜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ 1% ਹੀ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 99% ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। that 1% ਹੀ ਆ that falls on their leaves and convert it into food energy। when green plants are eaten by primary consumers a great deal of energy lost ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ? ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਮ ਕੁਝ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਗਰੋਥ ਤੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 10% ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਈਟਨ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨ ਬੋਡੀ। ਉਹਦੀ ਐਂਡ ਮੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 10% ਐਨਰਜੀ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ 1% ਸਨ ਐਨਰਜੀ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ 10% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਅਰਫੋਰ 10% ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ 10% ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ 10% ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊ। ਇਹਨੇ ਉਹ 10% 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦਾ 10% ਗਾਹ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦਾ 10%। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਡਿਆ, ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिमें ग्रास हॉपर की एग्जाम्पल लवां, जिहड़ी माड़ी मोटी बच गई वो फ्रॉग नूं मिलनी है। फ्रॉग ने उन्होंने आपदे लई यूज़ किया, ठीक है, रीप्रोडक्शन लई फ्रॉग का साइज़ वधिया, उहदे लई जिन्नी हुण फ्रॉग चों बचूगी तो वो ईगल नूं मिलनी है। कितनी मिलनी है? सिर्फ 10%। ओदा कितना जाना है? 10% ही जाना है। सो since so little energy is available for the next level of consumer ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਨਰਲੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਓਨਲੀ 3 or 4 ਸਟੈਪਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਯੂਜ਼ੇਬਲ એનર્ਜੀ ਰਿਮੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲ। 4th ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। That means there are generally a greater number of individuals at the lower tropic level, means lower tropic level ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦੋਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਘੱਟਦੀ। ਲੈਂਥ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਈਚ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਈਟਨ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਊਗਾ, ਉਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 or more ਅਦਰ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਇਨ ਟਰਨ ਆਰ ਈਟਨ ਬਾਈ ਸੈਵਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਵੈਬ। ਹੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਫੂਡ ਵੈਬ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਰੈਬਿਟ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਸ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰੋਗ ਹੀ ਖਾਊਗਾ। ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖਾਊ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਟਾਈਗਰ ਖਾਊ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਹੀ ਖਾਊਗਾ ਫਰੋਗ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾਇਨ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਉਸ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਇਨ ਹੀ ਖਾਵੇ, ਉਸ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਸਨੇਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਵੈਬ।